Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du, vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly musulman bir tuğandar, Allah tabaraka ve ta'alaga çeksiz maqtolar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar olsun. Bizge hakikat dinde jetkizgen, özünün jaşosu menen, sözü menen, amalı menen bizge örnek bolgon. Kıyamatda bizin şafaatçımız Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Biz sizler menen bugün şul ulu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür tarjımalına toktoo üçün uşul sabagыбызды başlap jatabız. Musulman adam bile turgan en negizgi nerse bul özünün paygambarın tanuu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di özüңdün bir tuğanыңдай, özüңdün ata enеңдей tanımayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bolgon sүйүүңө şekteni bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çındığında bir ulu insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür tarjımalын izildi. Bu jönököy bir adamdın ömür tarjımalını izlöödö emes. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyödögü en ulu insan. Peygamberlardın en ulusu. Jana akırkı peygamber, jana bizge doğru dinde jetkizip, karаңgılıktan jarka çıgargan, hidayet yolunu yürütken ulu peygamber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin jaşoo tarjımalını öýrenүү üçün her bir musulman özünün wagtysyn bölüsü gerek. Özünün ilimin uşul nersege wagtysyn, jaşoosun peygamberdi tanууga jumşaşı gerek. Jogorda aytyp ötkönдөй эле Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jönököy insan emes. Al ulu insan anın tarjımasına, anın ömür bayanına toktop, anın her bir amaldарын elge jetkizүү musulman talibül ilim je bolbosa ilim tarqatуу üçün mildeti dep bilem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din jaşoosu, al ulu jaşoo. Peygamberimiz bizge peygamber bolup gelgenden başlap bul dünýödөн koş aytyşyp ketkenге çeyin ümmetim 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 dep bul dünýödөн ötüp ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çındığında afdalun nabi, en ulu peygamber, ulu peygamberlerden arasından. Anın jaşoosundagı kanday amaldar, kanday jaşoo, kanday okuyalar bolbosun, ar birine toktoluğa biz hareket kılışыбыз gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din törelüsü kanday bolgon. Peygamberimizin jaş çağı kanday bolgon. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emçek enesi Halime Sa'diye'ye bargandagı jaşoosu kanday ulangan. Andan keyin Peygamberimizin jigit mezgili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din üylönүүsü. Andan keyin Peygamberimizga paygambarlık gelgendegisi. Muna uşulardın bardığına biz bugünkü sabagыбызda toktogonga hareket kılabız. Bul sabagыбыз mümkün aylarga, жылдарга ulanışı mümkün. Biz kolubuzdan gelişince oşol ulu paygambardı elge tanıtığını maksat kılıp turabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga paygambarlık gelgenden başlap bul dünýödөн ötkөнгө çeýinki ömür bayanın izildi. Şol men sizlerden kızmatçılar İslamdağı davatçı sizlerge jetkizүүnü toora görüp oturam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ömürün tarjımalyn bilүү üçün anın ömür tarjımalyn жазылган kitapları tereň okuu gerek. İslam tarihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di ömür bayanı жазган köplegän kitaplar var. Şolardyň arasında en belgilüleri bul Bidaya ve Nihaya bul kitap, bul tarih kitap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür tarjımalynda geňir toktolgan. Oşondoy ele Siratun Nabawiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanı jönünde İmam İbn Hişam 218-nji hicretde ötken ulu alim. Bul da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanın bayandagan. Oşondoy ele men en süýüp jakşı görüp okugan kitap bul Siratu Zeyn Dihlan, ulu İmam Şafii mazhabında Zeyn Dihlan alımdın, Peygamberimizin ömür bayanı jönünde жазган kitabı.
Себеби бул китептерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу толук бойдон камтылып, ал жердеги жашоосу, исламга болгон даават, пайгамбарыбыздын даават жолундагы кыйынчылыктары, даават жолундагы чеккен машакаттарын баарын бир-бирден токтоп өтөбүз. Биз пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдеп атканда 2 сабак же 3 сабак менен бүтүрүү такыр мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалы бул айлап баяндалына турган илим болуп, иншалла мен сиздер менен ошол колумдан келишинче ошол улуу пайгамбардын өмүр баянын сиздерге баяндап берүүгө аракет кыламын. Ишибиздин жүрүшүндө пайгамбарыбыздын ошол башынан баштап пайгамбарыбыздын жаш мезгили, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмчек эмгендеги жашоосу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаштыгы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйлөнгөн мезгили, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык келип, эң биринчи Хира үңкүрүндө алгачкы аяттын түшүүсү, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан вахийнин кыркылып калуусу, андан кийинки даават биринчи мусулман болгон сахаба Хадича энебиз, андан кийинки сахабалардын иманга келүүсү, жана Меккедеги мушриктердин азабын тарткан оор 3 жыл, андан кийин ошол Меккедеги 13 жылдык дааватты биз ар бирине токтолобуз. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинага көчүүсү, пайгамбарыбыздын ал жактагы жашоолору боюнча дагы кеңири токтолобуз. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге улуу өрнөк, насаатчы болуп келген. Себеби Аллах Таала өзүнүн Куранында Ахзаб сүрөсүнүн 21 аятында "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана". Акыйкатта силер үчүн улуу пайгамбарда алчу өрнөктөр, жакшы өрнөктөр бар дейт. Биз ушул сабагыбыздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өрнөгү алып, пайгамбарыбызды таанып, анан качан гана инсан пайгамбарын тааныганда гана аны туура ээрчи алат, жана пайгамбар менен сыймыктанат. Пайгамбарыбыздын динин жеткизүүдө ошол пайгамбарыбыздын жеткизүү жолдорун ээрчийт. Мен сиздер менен бүгүн ушул сабактын башталышында ушул пайгамбарыбыздын өмүр баянын сүйлөөгө кимдин акысы бар? Ар бир эле адам отуруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоо таржымалын айтканга акылыбы деген суроого дагы жооп берүүнү туура көрүп турам. Себеби бизде бардык эле илимде, ал фиг илими болсун, хадис илими болсун, акыйда илими болсун, тил илими болсун, тафсир илими болсун, бардык илимде ошол илимдин адиси гана сүйлөөсү кажет болот. Эгерде ал илимдин адиси сүйлөбөгөн болсо, мүмкүн бул илимде же болбосо бул жеткизүүчү маалыматтарда бир алешемдик кетүүсү мүмкүн. Ошондуктан ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын айтууга ылайыктуу деп суроо бериле турган болсо, мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалы жазылган китептерди устаздын астында окуп өтүп, анан ошондон ижаза алган адамдар гана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын баяндоого акылуу деп ойлойт элем. Себеби ар бир инсан ошол өзүнүн адисинде, өзүнүн ушул билген илиминде сүйлөмөйүнчө, ал илимди жеткизүүдө бир кандайдыр бир туура эмес нерселер болуп калуусу мүмкүн. Эми азыркы мезгилде адамдар бул нерсени жеңил алды. Бардык адамдар шарияттын атынан кайсы эле илимде болсо сүйлөп калды, бирок мен жеке өзүм ушул нерсени мен кабыл албайт элем. Себеби мен ошол кайсыл илимден сүйлөгөн болсо, ошол илимден менде аалымдар берген уруксат бар болгон болсо гана сүйлөйм. Калган Аллахта аалымдар мага уруксат бербеген илимден сүйлөөнү каалабайт элем. Ошого токтолуу максатында ушул сабакты баштап атканда биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын издөөгө канчалык даражада шарият тарабынан укугубуз бар дегенге мен айтат элем, ошол Мекке шаарында биз окуп жүргөн мезгилде устазыбыз Шейх Тарык Сардар Алиден ушул сира, жанагы жактан Ас-Сиратун Набавия вал Аthar Ал-Мухаммадия деген имам Зейн Дихлан деген аалымдын китебин ошол устазыбызга окуп колунан ижаза алганбыз. Ошол менен биздин ижазабыз мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын сүйлөөгө акылуу деген кагазчабыз. Жана имам Ибн Хишам дүйнөгө эң белгилүү болгон Сиро китебин, пайгамбарыбыздын өмүрүн жазган Сиро китебинен дагы биздин
сабак берүүгө акылуу деген ижазабыз бар. Негизинен ижазага токтоло турган болсок, Зейн Дихлан радиаллаху анхунун китебинен менин устазым Шейх Тарык Сардар Али ижаза берген. Ал өзүнүн устазы Ахмад Жабир Жубрандан риваят кылса, Шейх Ахмад Жабир Жубран, Шейх Хасан Машшад Мекке шаарындагы эң улуу Шафи мазхабындагы алымдан риваят кылып, ошонун бардыгы таржымалы, ошол чынжырча, илимдеги болгон чынжырча имам Зейн Дихланга барып, имам Зейн Дихландан ижаза пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманына чейин жетет. Мына ушу менен биз ушул сабагыбыздын жүрүшүндө пайгамбарыбыздын өмүр баянын бир канча китептерден топтомунан сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Ошолордун бирөөсү ошол Сиратун Набавия Зейн Дихлан, Зейн Дихландын пайгамбарыбыздын өмүр баянын жазган боюнча жазган китебинен сабак сүйлөйбүз. Бул китеп ижаза менен баштан аягы окулунуп, андан кийин мага уруксат берилген китеп. Андан кийин Сирату ан-Набавия деп имам Ибн Хишамдын китеби. Бул китептен дагы ижаза алганбыз. Бул китептен 4 жол менен ижаза алганмын. Биринчи жолу бул устазыбыз Шейх Мухаммад Саид Бухариден, ал өзүнүн устазы Шейх Ясин Фаданиден уруксат алган болсо, Шейх Ясин Фадани өзүнүн чынжырчасы менен имам Ибн Хишамга барып такалат. Экинчи бул Ибн Хишамдын сирасы боюнча менин ижазам Шейх Абдул Фаттах Яфи'i деген йемендик устазымдан ижаза алганмын. Ал шейхтагы Шейх Жабир Жубрандан. Ал Шейх Жабир Жубран Зейн Ясин Фаданиден, Алеми Ясин Фадани өзүнүн чынжырчасы менен имам Ибн Хишамга барып такалынат. Андан кийинки ижазам бул китептен устазым Шейх Салман Абдул Фаттах Абу Гудда. Ал өзүнүн устазы Шейх Абдул Фаттах Абу Гуддадан риваят кылат. Шейх Абдул Фаттах Абу Гудда Шейх Ясин Фаданиден, Шейх Ясин Фадани ошол улуу алым Ибн Хишамга барып такалынат. Андан кийин дагы биздин андан кийинки ижазабыз шейхибиз устаз Шейх Мухаммад Ауамадан. Шейх Мухаммад Ауама өзүнүн устазы Ясин Фаданиден, Шейх Ясин Фадани ошол Ибн Хишам Сиратун Набавияны жазган Ибн Хишамга барып такалынат. Эмне себептен бул нерсени айтып атабыз? Себеби ар бир илимибизде, ар бир айткан сабагыбызда ошол илимден шарият тарабынан уруксат берилген ижазасы жөнүндө сүйлөнүп, анан кийин ошол китепке киришсек дейбиз. Эми биз иншалла бул сабагыбыздын жүрүшүбүздө бир канча китептерге, ошол бизге ижаза берилген китептерге кайрылып сабак кылабыз. Ал Ал-Бидая ва Нихаядан да биздин ижазабыз бар. Эми аны санады биздин өзүбүздүн китептерибизде кагаздарыбыз бар. Андан кийин Сиратун Набавия Ибн Хишамдики жана Сиратун Мухаммадия Шейх Зейн Дихландики жана башка китептерден тактоо иретинде ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалына сүйлөшөбүз. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалына сүйлөөгө мен билгенден ушул мезгилге чейин атайын ушинтип атайын өзүнчө сабак кылып сабак башталып элек. Мен билгенден сабак башталып элек экен. Ошо биринчилерден болуп биз баштап атабыз. Иншалла ушуну Аллах Таала бизге мындай бир мөмөлүү кылган болсун, элибизге, жерибизге пайдалуу кылган болсун. Кудай насип этсе, ошол дайыма ошол сабагыбызды элдерге айтып, ал ошол атайын соцсеттерге коюлуп, анан башка адамдар да пайдалануусуна бир көмөк кылайлы деп аракет кылып атабыз. Иншалла Аллах Таала ушул жолубузду берекелүү кылган болсун, ушул сабагыбызды берекелүү кылсын, уккан адамдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанытуу жана пайгамбарыбыздын өмүр баянын айтуу бизге жеңил болгон болсун. Аллах Таалага мактоолорду айталы жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айталы. Ошентип иншалла кийинки сабагыбызда пайгамбарыбыздын өмүр баянын пайгамбарыбыздын заманына чейинки Меккедеги абал жөнүндө баштайбыз. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.